اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 135۔ شیران اپنی رہائشگاہ پر واپس آ گیا تھا۔ کماری کیلاشی سے ملنے کے بعد اس کی ذہنی کیفیت کچھ بہتر نہیں رہی تھی۔ وہ مسلسل اس پر غور کیے جا رہا تھا۔ کماری کیلاشی ایراوتی کی بہن تھی، اس کی ہم شکل تھی، اسی کی مانند تھی، اور پھر شیران نے محسوس کیا تھا کہ اس کے بارے میں جاننے کے بعد وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی۔ تنہا عورت تھی، کیا کرنا چاہیے؟ اس کی قربت حاصل کر لی جائے تو کیا ایراوتی کی یاد دل سے نکل سکتی ہے؟ تقریباً آدھی رات تک وہ اسی مسئلے میں سوچتا رہا۔ اسے اپنی زندگی کی ان تبدیلیوں کا بخوبی احساس تھا جو اب اس کے اندر پیدا ہو رہی تھی۔ یہ تمام چیزیں اب اس کے الجھاوے کا باعث بن گئی تھی۔ وہ جوش اور امنگ نہیں رہی تھی جو ہمیشہ اس کی فطرت میں شامل رہتی تھی۔ ممکن ہے یہ وقتی تاثر ہو، لیکن بہر طور وہ اس سے متاثر ضرور ہوا تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ سو گیا۔ دوسرے دن کافی دیر میں جاگا، اور شاید خود نہیں جاگا تھا، کوئی ایسی آواز تھی جسے سے جگا دیا تھا۔ وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھا۔ کیفیت کچھ بھی ہو، لیکن اپنے دشمنوں سے وہ ہمیشہ چکنا رہنا چاہتا تھا۔ جو واردات اس نے کی تھی اس کے اسے بخوبی احساس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نعمان خان احمق نہیں ہوگا، یقینی طور پر وہ بھی خود اس کی تلاش میں سرگردہ ہوگا، اور پھر پولیس بھی بیوقوف تو نہیں ہوتی، ممکن ہے کوئی اس تک پہنچ گیا ہو۔ اس نے پھرتی سے اپنا پستول نکالا، اس کا چیمبر چیک کیا اور اپنے پلنگ سے نیچے اتر آیا۔ پھر وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلا اور شیران نے پستول سیدھا کر لیا، لیکن دروازے میں نظر آنے والی شکل کسی دشمن کی نہیں بلکہ کماری کیلاشی کی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ پھر اس نے پستول دے کر کہا، اوہ، تو یہ ہمارے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تم اندر آؤ، اتنی صبح اچانک؟ شیران نے متحیرانہ انداز میں کہا، ہاں، ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی کہ میں یہاں آئے بغیر نہیں رہ سکی۔ آؤ، تمہاری آمد سے مجھے بہت خوشی ہوئی، آؤ بیٹھو۔ یہ مکان بہت چھوٹا سا ہے، لیکن شیران کا ہے، شیران نے کہا اور کیلاشی اندر داخل ہو گئی۔ شیران آنکھیں مل کر اسے دیکھنے لگا، پھر مسکراتا ہوا بولا، بھائی میرا حلیہ تو بہت خراب ہو رہا ہے، تم مجھے اجازت دو کہ میں ذرا منہ ہاتھ وغیرہ دھو لوں۔ کمال ہے، شیر ہمیشہ اپنی اصلی شکل میں اچھا لگتا ہے، اور اب تو میں تمہاری اصلی شکل سے بخوبی واقف ہو چکی ہوں۔ اب تو اسے کیا مراد ہے تمہاری؟ وہ سی مرادیں فی الحال اخبار دیکھو جو میں تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، کماری کیلاشی نے کہا، اور ایک اخبار کھول کر شیران کے سامنے رکھ دیا۔ سامنے کے صفحے پر اس کی تصویر چھپی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کچھ تحریر بھی تھی۔ شیران خان اس تحریر کو پڑھنے لگا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ گلبدن کے کوٹھے پر ہونے والے قتل کے بارے میں تفصیلات درج تھیں۔ رضا خان کی تصویر بھی چھپی تھی، اور اس کے ساتھ ہی کچھ دن پہلے والے واقعے کا ذکر بھی کیا گیا تھا جس میں ایک خطرناک ڈاکو نے بینک لوٹتے ہوئے 12 آدمیوں کو وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے صاف صاف یہ بات کہی تھی کہ وہ ڈاکو اور گلبدن کے کوٹھے پر قتل کرنے والا قاتل ایک ہی شخصیت کے دو روپ ہیں۔ پولیس نے بڑے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہت جلد وہ اسے گرفتار کر لے گی۔ اس ٹیکسی ڈرائیور کی تلاش کی جا رہی تھی جو اسے لے کر گیا تھا۔ جو ہی ٹیکسی ڈرائیور ملا، پولیس اس کے ذریعے معلومات حاصل کر کے قاتل کو گرفتار کر لے گی۔ شیران کے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے۔ اس نے گردن ہلاتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں کہا، اوہ، یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی۔ کیا یہ خبر حقیقت ہے شیران؟ ہاں، اس میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہے۔ وہ ڈاکہ بھی تم نے ہی ڈالا تھا؟ ہاں، مجھے رقم کی ضرورت تھی، شیران نے لاپرواہی سے جواب دیا اور کماری کیلاشی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر اس بات کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بے وقوف کہیں کے، ایک شیر کو پکڑنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے شیران؟ تمہیں میری شخصیت کے بارے میں کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے باوجود میں اس قابل ہوں کہ کماری کیلاشی کے تم مجھے اپنے شناساؤں یا دوستوں میں شمار کرو؟ مجھ سے سوال کر رہے ہو شیران، اور میرے جواب کو حقیقت تصور کرو گے؟ ہاں، کر لوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، شیران نے جواب دیا۔ تو پھر سنو، میں خود بھی ایسی فطرت کی مالک ہوں، مجھے زندگی میں ٹھہراؤ پسند نہیں، اس سب کی تو زندگی کی علامت ہے۔ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا؟ کہ میں اس بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی؟ کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ تم نے ڈاکے ڈالتے ہوئے 12 آدمیوں کو خون کیوں کیا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ تم وہ دلیر انسان ہو جو وقت آنے پر اپنے مد مقابل کو چونٹی کی طرح مسل سکتا ہے۔ شیران، پاگل کر دیا ہے تمہاری اس ادا نے مجھے، پتہ نہیں کیا محسوس کر رہی ہوں میں اپنے سینے میں۔ شیران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ رات کو جو احساسات، جو خیالات اس کے دل میں آئے تھے، کماری کیلاشی کے الفاظ انہیں سہارا دے رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ کھڑا کماری کیلاشی کو گھورتا رہا اور پھر اس کے قریب پہنچ کر بولا، میں چاہتا تھا کہ جو عورت میری زندگی کی ساتھی بنے وہ میری طرح چست و چالاک اور دلیر ہو۔
इरावती में वो तमाम खूबियां मौजूद थीं और अब मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम इरावती का नेमुल बदल हो। मैंने जो बात सोची है कभी इसके इजहार से गुरेज नहीं किया, खा वो कैसी ही बात हो। क्या तुम ये पसंद करोगी कुमारी कैलाशी के तुम इरावती की जगह ले लो? मैं नहीं समझी शिरान, एडा डिम्पल ने कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ, अपनी औरत जो सिर्फ मेरे लिए हो, जो सिर्फ मुझे चाहे, मुझसे मोहब्बत करे, मेरे बच्चों की माँ बने। बोलो क्या तुम अपने लिए ये मनसब कबूल करोगी? शिरान ने कहा और एडा डिम्पल की गर्दन एक लम्हे के लिए झुक गई। इसका दिल एक बार फिर अजीब से एहसासात का शिकार हो गया था, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। इन तमाम चीज़ों के लिए तो वो काफ़ी अरसे से खुद को तैयार करती रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, क्या तुम मुझे कबूल कर लोगे शिरान? हाँ, मैं खुशी से तुम्हें कबूल कर लूँगा। बोलो जवाब दो, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होना पसंद करोगी? दिलो जान से। मुझे भी तुम्ही जैसे साथी की तलाश थी, एडना ने जवाब दिया और अपनी जगह से खड़ी हो गई। शिरान ने इसको दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। तो फिर समझ लो कि हमने ज़िंदगी के लिए बेहतरीन फैसला कर लिया है। मुझे यकीन है तुम मेरी मैयत में खुश रहोगी। ये अल्फाज तो मैं तुमसे कहना चाहती थी। तुमसे मुलाकात के बाद न जाने मैं क्या क्या सोचती रही हूँ तुम्हारे बारे में। बस यूँ समझो कि मैंने भी ज़िंदगी में पहली बार किसी साथी का इंतखाब किया है। इससे पहले मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। कैलाशी ने कहा, वाह ये खूब रही। अच्छा अब मुँह हाथ धो लेने दो। नहीं शिरान, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल चलो। क्या मतलब? अगर वो टैक्सी ड्राइवर इन्हें मिल गया तो हमें परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। दिलेरी अच्छी चीज होती है, लेकिन अक्लो जहानत इससे भी अच्छी चीज। शिरान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर चलो। थोड़ी देर के बाद तैयारियां करके वो कैलाशी की कार में आ बैठा और कार स्टार्ट होकर चल पड़ी। एडा डिम्पल मुसर्रत से लर्ज रही थी। ये मरहला भी तय हो गया। अब शिरान इसका था, न सही इसकी अपनी हैसियत, किसी भी हैसियत से सही। बहर तौर अब वो इसकी जिंदगी में शामिल तो हो गया था। थोड़ी देर के बाद अपनी कोठी में दाखिल हो रही थी। खुशियों के गहवारे में झूलने के साथ साथ इसे एहसास भी था कि हिंदुस्तान में इसकी और शिरान की जिंदगी खतरे में है। शायद इससे पहले यहाँ से निकल जाने की कोशिश करती, मगर इसका मतमय निगाह शिरान ना होता। अब जबकि शिरान इसे हासिल हो गया था, वो खतरात क्यों मोल ले। चुनांचे फैसला भी इसने उस वक्त कर लिया था कि जिस कदर मुमकिन हो सकेगा हिंदुस्तान छोड़ देगी। शिरान हाथ लग गया है, अब भला इसे क्या दिक्कत हो सकती थी। लेकिन इस सरकश घोड़े को काबू में रखना भी मुश्किल काम था। इसकी फितरत से एडना डिम्पल के अलावा और कौन वाकिफ हो सकता था। शिरान को किसी एक जगह महदूद करना आसान काम नहीं था, और अगर इसे आज़ाद फजाओं में छोड़ दिया जाए तो फिर वो बेपनाह खतरात में घिर जाएगा। बहरतौर ये पूरा मुल्क था, एक शख्स या कुछ अफराद इसकी तलाश में नहीं लगे हुए थे। वो जानती थी कि इस सिलसिले में इसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयाँ हो रही होंगी। थोड़ी देर के बाद शिरान गुस्ल वगैरह से फारिग हो गया तो उसने नाश्ता लगवा दिया। नाश्ते की मेज़ पर मुस्कुराते उसने शिरान से कहा, शिरान अब जबकि हमारे तुम्हारे दरमियान से तकल्लुफात के तमाम पर्दे हट गए हैं, तुम्हें चाहिए कि एक दूसरे से खुलकर गुफ्तगू करें। तुम मुझे ये बताओ कि मुझे तुम कब अपनी ज़िंदगी का साथी बना रहे हो। तुम्हारी कैलाशी में मुसलमान हूँ। मेरा मजहब शादी के सिलसिले में कुछ खास रवायत रखता है और बेहतर ये होता है कि शादी रवायत के तहत ही की जाए। मेरे ज़हन में सवाल भी उभरता है कि तुम हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती हो। मैं नहीं जानता कि इस सिलसिले में तुम्हारे क्या जज्बात हैं। क्या तुम अपने मजहब के मुताबिक ही ये शादी करना चाहती हो? मैं इसके बजाय एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो अगर तुम्हें नागवार गुजरे तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं हर तरह से तुम्हारी खुश चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ शिरान के एक दूसरे को कबूल करने का नाम ही शादी है। हम लोग ज़हनी तौर पर हमेशा के एक दूसरे को अपना मान चुके हैं, तो फिर इन सारी रस्मों की क्या ज़रूरत। लेकिन अगर तुम ये नापसंद करो तो मैं हर उस काम के लिए तैयार हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। शिरान को सोचने लगा, फिर सोचते सोचते वो हंस पड़ा। उसने कहा, बात तो यही है, इंसानी जहन एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं, जुबान इस कबूलियत की अदायगी कर देती है तो जिंदगी यकजा हो जाती हैं। इन सारी रस्मों को दरमियान में लाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है कुमारी कैलाशी, मुझे तुम्हारी बात से कोई इख्तलाफ नहीं। तो समझो कि हमारी शादी हो गई। शिरान, अब इस मुकद्दस लम्हे के हवाले से मैं तुम्हारी तमाम ज़िंदगी की साथी बन गई हूँ। मुझ पर यह फ़र्ज़ भी आयद होता है कि अब मैं तुम्हारी हर तरह की फलाह का ख्याल रखूं, तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने दूं। तुम अंदाज़ा लगा चुके हो शिरान के हमारा टकराव एक पूरी हुकूमत से है। मेरा ख्याल है हम यह मुतमईन और मसरूर ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम हिंदुस्तान छोड़ दें? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हिंदुस्तान से मुझे क्या लेना है। यहाँ दाखिल होने में भी मेरे इरादे को दखल नहीं था। मैंने बड़ी अजीबोगरीब ज़िंदगी गुजारी है कुमारी कैलाशी। मैं तुमसे ये कहने में आर महसूस नहीं करता कि ज़िंदगी में पहली बार किसी औरत ने मुझे मुतासिर किया था तो वो तुम्हारी बहन इरावती थी।
और सुनो कैलाशी, इरावती तुम्हारी बहन थी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी मजबूर नहीं करूंगा कि तुम एडा डिम्पल को तलाश में मेरी मदद करो, लेकिन जिंदगी में आखिरी बार मैं एक और कत्ल करूंगा। आखिरी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब तुम मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई हो तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाऊं और इस दुनिया के इंसानों की तरह जिंदगी बसर करूं। लेकिन अगर एडना कभी मेरी निगाहों के सामने आ गई तो मैं उसे जरूर कत्ल करूंगा। बहुत ही धोखेबाज औरत थी वो। उसने एक तवील अरसे तक मुझे अपनी शख्सियत के जाल में फांसे रखा, इला की हैसियत से मुझे बेवकूफ़ बनाती रही और फिर नहाय चालाकी से इसने मुझे एक शख्स किंग लुई के हवाले कर दिया। ये दूसरी बात है कि किंग लुई मेरे ही हाथों मारा गया। बहरतौर अगर तुम हिंदुस्तान से बाहर जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं इस किस्म का आदमी हूँ। जब तक मैं अपने बारे में सोचता रहा उस वक्त तक मुझे किसी दूसरी चीज़ की फिक्र नहीं थी, और जब एक और हस्ती मेरी जिंदगी में शामिल हो गई तो फिर मैं इसके लिए इतना ही सोचना चाहता हूँ जितना अपने लिए। एडा डिम्पल का दिल ऐसे अल्फाज पर खून हो जाता था, लेकिन वो तकदीर पर शाकिर हो गई थी। तकदीर ने इसकी मनपसंद शख्सियत को इसका दुश्मन बना डाला था, लेकिन बाजू का दिल कमबख्त ऐसे खेल भी खेलता है कि दुश्मन ही सबसे प्यारा होता है। वो जानती थी कि इसकी अपनी शख्सियत शीरान की निगाहों में कुछ नहीं। वो उधार की शख्सियत में जिंदगी जिंदा रह सकती है और सारी जिंदगी इसे अपने महबूब को धोखा देना पड़ेगा, लेकिन अब वो इतनी जज्बाती भी नहीं थी कि खामखा इन चक्रों में पड़कर जिंदगी के हसीन लम्हात खो बैठती। चुनांचे उसने फैसला किया कि सब्र करने की आदत डालेगी और जब तक भी जिंदगी है शीरान को अहमक बनाकर अपनी शख्सियत तब्दील करके इसके साथ रहेगी। वो मुस्कुराने लगी और इसके बाद उनके दरमियानी बात तय हो गई कि वो हिंदुस्तान से निकल जाए। एडा डिम्पल को इस सिलसिले में भी खासे अहम काम करने थे। 2-3 दिन शीरान के साथ पुरसकून और हंसी खुशी गुजारे। एडना को अपना असल मकसद हयात मिल गया था। शीरान दर हकीकत मुजस्सम महबूब था। एडा डिम्पल को अंदाजा हुआ कि जिंदगी का ये रुख आम जिंदगी से कितना बदला हुआ होता है, और होना भी चाहिए। सदियों से हमेशा यही सब कुछ होता आया है और दर हकीकत इंसान की जिंदगी का यही एक मकसद है। यहाँ पर बात फिर इस हस्ती पर आ जाती है जो तख्लीक करती है इंसान को और इसने राहें मुतय्यन कर दी हैं इसके लिए। और अगर कोई इन राहों से भटक जाए और अपने आप को फितरत से जुदा करे तो मुतमईन और मसरूर नहीं रह सकता कि जिंदगी चंद जज्बों और चंद जिम्मेदारियों ही का नाम है। शीरान भी एडना डिम्पल से इतना ताउन कर रहा था कि एडना को इसकी शख्सियत बदली बदली महसूस होने लगी। इन तमाम दिनों में इसने एक लम्हा भी इसका साथ नहीं छोड़ा था और इसकी हर बात मानता रहा था। यूँ लगता था जैसे ये शीरान का वजूद ना हो। फिर एडा डिम्पल को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से दिल्ली में शीरान को बचाए रखना बेहद मुश्किल काम होगा। अखबार इसके पास आते रहते थे। शीरान की तलाश के लिए जिस शिद्दत से कार्रवाई हो रही थी इसका इसे एहसास था, जबकि शीरान इससे बेखबर था। अगर वो एडा डिम्पल के साथ ये ताउन न कर रहा होता और यहाँ एडा डिम्पल के रहायशगाह में महसूर न होता तो मुमकिन था कि अब तक पुलिस के हाथ लग चुका होता। एडा डिम्पल को इन तमाम बातों का एहसास था। तभी एक दिन उसने शीरान से कहा, प्लेयर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर मेकअप कर दूँ। तुम अखबार देख रहे होगे, रज़ाक खान के कत्ल का मामला और उन 12 अफराद के कत्ल का मामला तुम्हारी ज़ात से मंसूब है जिन्हें तुमने बैंक डकैती में हलाक किया था। हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश में चप्पे चप्पे पर छापे मार रही है। तुम्हारे धोखे में सैकड़ों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सूरत में तुम्हारा अपनी असली शक्ल में रहना मुनासिब नहीं है। अगर तू कोई बात मुनासिब समझती है कैलाशी तो मुझसे इस सिलसिले में पूछने की क्या जरूरत है। मैंने तो अब अपने आप को तेरी जात में जम कर दिया है, जैसा तेरा दिल चाहे। शीरान ने फिर एक क़यामतों को जवाब दिया और एडा इसे अजीब सी निगाहों से देखती रह गई। बहर तो वो इस बात पर मसरूर थी कि शीरान अब इसकी हर बात मान लेता है। वो उस शर्कस दरिंदे को इस तरह अपने काबू में देखना चाहती थी। पहले इसके दिल में नफरत सी पैदा हो गई थी शीरान के लिए और इसने तंजीम के सरबराहान से मुतालबा किया था कि शीरान की शक्ल में एक कुत्ता उसे दरकार है। लेकिन अब जबकि शीरान एक इंसान ही की हैसियत से इसकी जिंदगी में आ गया था तो इसके तमाम गिले मिट गए थे। बहरहाल वो मेकअप का सामान लेकर शीरान के पास पहुंच गई और फिर इसने अपनी तमाम तर जहानतों के साथ इसके चेहरे की मुरम्मत शुरू कर दी। लेकिन इस बात का ख्याल रखा था कि शीरान की अपनी असल शख्सियत भी ज़ाया न होने पाए। इस कवि हैकल और लंबे चौड़े आदमी को वो कोई ऐसी बदनुमा शक्ल नहीं दे सकती थी जिससे वो बुरा लगने लगे। चुनांचे इस मेकअप के नतीजे में शीरान पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि अब इसका चेहरा एक नरम खू और पुरमोहब्बत इंसान का चेहरा नजर आने लगा था। ये दूसरी बात कि इस चेहरे के पीछे वही दरिंदा आज भी छुपा हुआ था जिसकी निगाहों में इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं थी। इस काम से फारिग होकर वो बेहद मुतमईन हो गई। इसने फैसला किया कि अब शीरान को अलग किस्म के सूटों में उबूस रहना चाहिए
وہ ایک بہترین اور خوش لباس آدمی قرار دیا جانا چاہیے، کیونکہ شیران کو جاننے والے اور جو اس کی شخصیت سے ذرا بھی واقف تھے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ شیران لباس کے معاملے میں بالکل ہی کوڑا ہے۔ وہ ہر قسم کے لباس استعمال کر لیتا ہے، لیکن بھدے اور بھونڈے انداز میں اسے کبھی لباسوں کی پرواہ نہیں رہی۔ چنانچہ اس بدلی ہوئی شکل میں اگر خوش لباس انسان نظر آئے گا تو لوگ شک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شیران ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا نام کماری کیلاشی رکھا تھا تو شیران کا نام اس نے کنور پرتاپ رکھ دیا تھا۔ کنور پرتاپ کی حیثیت سے اب وہ شیران کو منظر عام پر لانا چاہتی تھی، لیکن اس طرح کی بس ضرورت پوری ہو جائے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد شیران کی شخصیت کو کوئی بھی نام، کوئی بھی رنگ دے دیا جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ایڈا ڈمپل کی حیثیت سے دنیا کے ہر بڑے ملک میں اس کے پاس ایسے شناسہ موجود تھے جو اس کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے، لیکن اب وہ ان سے بھی ملاقات نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، کچھ ایسے پرائیویٹ لوگ بھی موجود تھے جن کا تنظیم سے تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایڈا ڈمپل کی ذات ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ ایڈا ڈمپل نے بیشتر ممالک میں ایسے لوگوں سے کام لیے تھے اور انہیں خاصا مالی منافع بھی پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ چند ایسے افراد بھی تھے جو اس کی وجہ سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ مختلف معاملات اور مختلف واقعات تھے جن میں ایڈا ڈمپل کے احسانات بہت سے ایسے لوگوں پر تھے جو اس کے کام آ سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایسی کوئی شخصیت ہندوستان میں موجود نہیں تھی، کیونکہ ایڈا ڈمپل کا واسطہ ہندوستان سے کبھی رہا نہیں تھا۔ چنانچہ یہاں سے نکلنے کے اسے جو کچھ کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ البتہ اس نے ایک فیصلہ ضرور کیا، وہ یہ کہ یہاں سے یورپ جانے کے بجائے وہ جاپان جائے گی۔ جاپان میں اس کا ایک آدمی ایسا موجود تھا جو ایک بہت بڑا اسمگلر تھا اور جس کا تعلق صرف ایڈا ڈمپل سے تھا اور شاید وہ تنظیم کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ کماری کیلاشی کی حیثیت سے اس نے یہاں کے حلقوں میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا تھا۔ چنانچہ ایک دن وہ تیار ہو کر شیران کو اس کوٹھی میں رہنے کی ہدایت کر کے باہر نکل آئی اور اس نے ان شناساؤں سے ملاقات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ اور اس کا ایک دوست کنور پرتاپ جاپان جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ تیاریوں میں اس کی مدد کریں۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو بحیثیت عورت ایڈا ڈمپل کو پسند کرتے تھے، اس لیے سب کچھ کرنے پر تیار تھے۔ حالانکہ وہ چالاک عورت صرف انہیں احمق بنائے ہوئے تھی، لیکن یہ لوگ اس حماقت میں بھی لطف محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ ایڈا ڈمپل کو اس سے زیادہ تگودو نہ کرنا پڑی، وہ صرف ان سے مل چکی تھی اور بار بار مل لیتی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کے جاپان جانے کے انتظامات ہو گئے۔ اس نے بڑی بڑی رقموں کے چیک بنوائے اور دوسرے ذرائع سے بھی رقم جاپان منتقل کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے ایسا بندوبست کر لیا تھا کہ جب بھی وہ چاہے ہندوستان سے رقوم منگوا سکے۔ جتنی رقم اس نے یہاں سے منتقل کر لی تھی وہ اتنی تھی کہ جاپان میں وہ بہترین زندگی گزار سکتے تھے۔ اور پھر ایڈا ڈمپل جانتی تھی کہ وہ خود بھی بے صلاحیت نہیں، اور شیران وہ تو شیطان ہے۔ بہر طور تمام تیاریوں کے بعد ایڈنا ایک دن شیران کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئی اور پھر ایک طیارہ انہیں لے کر جاپان چل پڑا۔ وہ جو منصوبے لے کر یہاں آیا تھا ان میں سے کسی کی تکمیل نہیں ہوئی تھی۔ رانی ایراوتی سے وہ شادی نہیں کر سکا تھا، ایڈا ڈمپل کو بھی ہلاک نہیں کر سکا تھا۔ البتہ اس نے اپنے بدترین دشمن نعمان خان کے سینے پر ایک اور گھاؤ ضرور لگا دیا تھا۔